السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت خدا بولی تو دنیا کے بات کی جو اللہ اپنا سلام حضور پیر طریقہ کے مقصد روحانی تاج المشائخ وفد سادہ سرکار سید محمد دادا اور فاطمہ فاطمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا سجادہ نصیر جان نصیر سرکار سید محمد منیر بابا فاطمہ فاطمی مدرسہ اللہ نوران آج سمندر کی سبھی کو یہی بار جان نصیر بات تشریف لائے اپنی مجھے کو خوشی رو دیوس ہے یا مسجد حضور پیر طریقہ سرکار سید محمد دادا اور فاطمہ فاطمی رحمۃ اللہ علیہ عامل کرے گی نیمنی اندر اچھے میلی اور جان نصیر بنی نا اپنا شہزادہ تشریف لائے تو آج کے میٹنگ کے اندر اپنے نیک ساری نیتوں پر بھی انہیں باوا خوش کرے سرکار داداؤں کو راضی کرے اور کاموں کروا سرکار داداؤں کو کیا کاموں کی راضی کرتا کہ لوگوں نے کیا کاموں کے بارے میں بتاتا یعنی باتیں سرکار آپ کو حکمہ ٹرسٹ شروع کی جے ٹرسٹ نے اپنے فیض محمدی ایجوکیشن ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کا نام دی یاد کری تو یہ سرس مجانی ایک عمارت جنہیں اپنے ایس ایم جی کے سنکول یہ بھی جو سارا 22 بیگھہ کے اندر ایک بینک کا سنکول ہے جنہیں اندر اپنے دارالعلوم فیض مصطفیٰ اقراء دارالعلوم فیض عیسیٰ صدیقہ اقریوں فیض کی لئے کالج کبھی شکشا تمام صدیقہ ہوتے اپنے شکشن برابر کو ان کے جو تازانی زبانی سینٹر تو دارالعلوم میں ٹرسٹ میں کیجی جو خدمت ہو ہے تو اکیلے اپنی مجمع حافظ محمد اکبر صاحب مصباحی ازہری جو اپنے دارالعلوم فیض مصطفیٰ کا پرنسپل تھے یہ حاضر تھے انہوں نے دعوت سپر رکھ کہ حافظ صاحب عباد آئے آپ نے یہ دارالعلوم میں تشکیل خدمتوں کا برآمد بتایا حسن حضور کے طریقے مقصد روحانی اور جوہر سادات تاج المشائخ عاشق رسول کی خادمہ برکول الحاظ سرکار سید محمد دادا اور فاطمہ فاطمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانشین حضور کی طریقہ الحاظ سرکار سید محمد منیر بابا فاطمہ فاطمی دیگر سادات اسلام و اکرام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے مرتبہ تشریف پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم مع العلم والحلم والحکم وآلہ مبارک وسلم یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت منه 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے آقا نے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا تو آئیے حصول رحمت و برکت کے لیے ایک بار وہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم مع العلم والحلم والحکم وآلہ مبارک وسلم آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ سرکار کے لگتے جگر دور نظر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ہمیں دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا جیسا کہ سید وسیم بابو قبلہ نے فرمایا کہ دادا سرکار نے ہمیں دین کی قوم کی کئی تحریک اور مشن عطا فرمائے ان تحریکوں میں صلح اور سمادھان بھی ہے بسر مکتی بھی ہے
نیک کام مشن بھی ہے جس کے ہم ڈبے رکھتے ہیں اور گھر گھر ڈبے رکھ کر ان پیسوں کے ذریعے مسجد اور مدرسے تعمیر ہوتے ہیں. جس مشن کا آغاز دیکھیے اللہ والے کہاں کہاں ان کی نظر ہوتی ہے. اس مشن کی شروعات دادا کو سرکار نے اپنے لخت جگر نور نظر سرکار سید احمد منیر بابو قادری خاتمی مدثر العالی و نورانی کی شادی ہی کے موقع پر 23/11/2015 کو شروع فرمایا. اور یہ آپ کی شادی سے شروع کر کے ایک اشارہ دے دیا کہ آگے سنبھالنا بھی انہی ہے اور انہی کی شادی کے موقع پر جو ہے یہ مشن مجھے شروع کرنا ہے. تو دادا کو سرکار نے پوری لائف ہمیں جی کر ایک جینے کا بہترین سلیقہ اور بہترین طریقہ عطا فرما دیا کہ ہمیں کیسے زندگی جینی چاہیے. اللہ نے یہ بہترین زندگی دی ہے جو ہر انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے. اس کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک منٹ کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کیسے نیکیاں حاصل کریں, کیسے گناہوں سے بچ کے اللہ و رسول کو راضی کر لیں, یہ ہمیں راستہ اپنانا ہے. تو اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے دادا کو سرکار نے ہمیں کئی طریقے عطا فرمائے ہیں. ان طریقوں میں نیک کام مشن میں جڑنا ہے کیونکہ ہم تو ایک دن چلے جائیں گے, لیکن یہ نیک کام مشن ایسا مشن ہے کہ اس میں شامل ہونے والے کے لیے مرنے اور موت کے بعد بھی جو ہے نیکیوں کا سلسلہ اور اجر و ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث, کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا کام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 کام ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے ثواب کا. وہ 3 عمل کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا ثواب کا کام ہے کہ موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے, اور ایک وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یہ ایسا ثواب کا کام ہے کہ موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور تیسرا نیک اولاد, کہ جب نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کا صلہ اللہ تعالیٰ انسان کے موت کے بعد بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ ہمیں بہترین جو ہے طریقے اللہ سرکار نے عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں نیک کام مشن میں اپنی زندگی میں ڈالتے رہے, نیکوں میں دیتے رہے. اب ان پیسوں سے جتنی مسجدیں مدرسے بندے گئے اور ان میں ہمارا 1 روپیہ بھی پہنچا ہے, تو جتنی مسجدوں میں ہمارے پیسے لگے, جتنے مدرسوں میں ہماری رقم لگی ہے, ان مسجد اور مدرسوں میں قیامت تک جو کچھ عبادتیں اور نیکیاں اور قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی, ہماری قبر میں جو ہے ان کا ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے دادا کو سرکار نے جو ایک عظیم تحریک اور مشن ہمیں دیا ہے وہ دارالعلوم کی شکل میں دیا ہے. دارالعلوم بچوں کے لیے دارالعلوم فیض مصطفیٰ, بچیوں کے لیے فیض عائشہ صدیقہ, جس میں دونوں ملا کر جو ہے 600 سے زائد بچے اور بچیاں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے کھانے پینے رہنے سہنے 5ویں سے 9ویں تک اسکول یہ تمام ان کے لیے فری میں پیش کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ دادا کو سرکار نے اسی دارالعلوم کے ضمن میں یتیم بچوں اور بچیوں کے جو ہے پڑھنے اور اسکول کرنے اور ان کے رہنے سہنے کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے یتیم بچے اور بچے کے لیے جو ہے کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر صرف رحمت سے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر جو ہے یہ یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب, اب جو ان کی ذمہ داری اٹھائے, جو ان کے لیے کچھ جو ہے کام کرے, ان کے لیے کچھ سخاوت کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دادا سرکار نے پوری زندگی جو ہے یتیموں کا سہارا بن کر اور جو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے ماں باپ کی جو ہے شفقت اور رحمت دے کر انہیں جو ہے ہمیشہ ان پر شفقت اور مہربانی کا ہاتھ پھیرا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دادا کو سرکار اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو اکثر لوگوں کی زبان پر یہی صدا تھی
کہ آج تک ہم یتیم نہیں ہوئے تھے، اگرچہ ہمارے والدین انتقال کر گئے، لیکن آج جب دادا ابو سرکار کی شفقت و رحمت کا سایہ ہم سے اٹھ گیا اور ان کی اس ظاہری دنیا سے ان کا وصال ہو گیا، تو آج ہمیں یتیمی کا احساس ہو رہا ہے۔ دادا ابو سرکار نے ایسی زندگی جی کہ بس آپ کے فرمان پر، آپ کے طور طریقوں پر، آپ کے دیے ہوئے پیغام اور تحریکوں پر ہم عمل کرتے جائیں، ہماری دنیا بھی سنورتی جائے گی، ہمارے روزوں میں بھی اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمایا جائے گا، اور ہماری قبر اور آخرت بھی جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دادا ابو سرکار نے ایک میٹنگ میں ہمیں یتیموں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یتیموں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ بعد یہ بہترین موقع ہے کہ دادا ابو سرکار کے لمبے جگر، نور نظر حضور سرکار سید احمد نوری بابو قادری فاطمی مدثر العالم النورانی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ ہو سکے تو ہم ایسے کچھ یتیم بچوں کے لیے، کچھ اور دیگر حافظ عالم قاری بننے والے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے بابا کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریں، کیونکہ یہ یتیم کی کفالت یہ تو ثواب کا کام ہے ہی، لیکن جو بھی بچہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ دارالعلوم میں آتا ہے، اس راستے پر آتا ہے، تو وہ اور کسی کا نہیں، وہ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا عظیم بندہ ہوتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے نورانی فرشتوں، یہ بندہ علم سیکھنے کی راہ میں نکلا ہے تو اب اتنا عظیم اور اتنا رفعت و بلندی والا ہو چکا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے تم اپنی نورانی بابوں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ یہ ان کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ ہمیں دیا ہے تو ہم ان یتیم بچوں کے لیے یا دادوں کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ذمہ داری اٹھا کر جو ہے دادا ابو سرکار کی دی ہوئی تحریک کو اور آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں، اور جو ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کی راہوں کے حقدار بنے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تب رب سے مہلت مانگتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ میرے معبود رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرے معبود تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی؟ اور بندے کی تو بڑی زندگی ہوگی، اب کون سا کیا کام اس کا رہ گیا کہ اس کے لیے وہ مہلت مانگ رہا ہے؟ تو وہ مہلت مانگتا ہے اس لیے کہ ابھی بھی کچھ وہ صدقہ و خیرات کر لے، کچھ نیکی کے کام کر لے، کچھ سخاوت کر لے اور وہ نیک بن جائے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے مہلت مانگتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے کچھ کر کے ہم جو ہے قبر اور آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اب آگے کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سرکار سید مسیح کو بتائیں گے، ہم دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مولانا محمد وعلی وسلم، صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفیظ اکبر صاحب نے اپنے ایک کامستان دارالعلوم سے جگہ ماری بھی رہے گی، آپ سے ہوگی الحمدللہ ہمیں بدائے تو عمل کرو છો। આજે ઘણા નવા ચહેરા આપણને દેખાય કે જેમની સાથે લોકો આ ફર્સ્ટ મુલાકાત, પહેલી મુલાકાત થાય। નેકર મિશન છે તેનાથી નવી મસ્જિદો, મદ્રસાઓ, ઇબાદતગાહો બને, આપણે સારી રીતે બધાએ મેસેજ સાંભળતા હોય, જાણતા હોય। તો આની અંદર આપણે તમામ લોકો જોડાય। હવે ગામો ગામથી નેકર મિશન તો ચાલે,
હાજી સાહેબ ગામોગામથી નેકકામ મિશન ચાલે છે. આપણે સોમનાથની જુમ્મા મસ્જિદની પણ નેકકામ મિશન ચાલે એવી કંઈક તૈયારી કરશું. તમે બધા નમાઝી ભાઈઓ શામિલ થશો તો આ જુમ્માના દિવસે ઇન્શાઅલ્લાહ અહીંયા આપણે ડબ્બા મોકલાવશું નેકકામ મિશનના. ને જે લોકો આજુબાજુના ગામવાળા જે ખ્યાલ છે અહીંયા આપણે તમને ચાર ઘર બાકી જે આસપાસના ગામવાળા છે તો એ તમામ લોકો અહીંયા નમાઝે જુમ્મા માટે આવે છે. આ બધું અત્યારે નામ કરશો તો માશાઅલ્લાહ સારી વાત. ચાલો ભાઈ આપણે એ કરીએ. તમારું નામ શું છે? મરહૂમ અબ્દુલ રઝાકભાઈ આદમભાઈ. નામ કયું તમારું? રામધરી. રામધરી ગામવાળા મરહૂમ અબ્દુલ રઝાકભાઈ આદમભાઈ એમના જે સાહેબજાદા અહીં હાજર છે તો એ નેકકામ મિશનનો એક ડબ્બો લખાવ્યો. સદ્દામભાઈ પંચરવાડા ગામ સોનગઢ. સુભાનઅલ્લાહ સોનગઢ. સદ્દામભાઈ પંચરવાડા એ પણ નેકકામ મિશનનો એક ડબ્બો છે. અમીનભાઈ ગફ્ફારભાઈ માલકાની સોનગઢ વાળા એ પણ નેકકામ મિશનની અંદર શામિલ થઈને એક ડબ્બો લે. સોનગઢમાં બાપુની આમદ થઈ એ ખુશીમાં મરહૂમ અબ્દુલ ગફ્ફારભાઈ બિલાલભાઈ માલકાણી તથા માલકાણી પરિવારના મરહૂમના રૂહના હિસ્સાની સેવામાં 2500 રૂપિયા નેકકામ મિશનમાં અમીનભાઈ માલકાણી આપે છે. બિલાલભાઈ યાકુબભાઈ ઈશ્વરિયાવાલા એ પણ નેકકામ મિશનમાં શામિલ થઈ સરકાર પુરી દાદાની હાજરીમાં એક ડબ્બો લખાવે છે. રફીકભાઈ અબ્દુલ સત્તારભાઈ માલકાની એ સોનગઢ વાળા એ પણ સરકાર પુરી દાદાની હાજરીમાં એક ડબ્બો નેકકામ મિશનનો લખાવે છે. આ નેકકામ મિશનના ડબ્બાની અંદર જે તારીખે આપણે લેવી છે એ તારીખથી એની અંદર આપણે જે કાંઈ પહોંચી શકીએ રૂપિયો 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા 50 રૂપિયા એ દરરોજ નાખવાની આપણે કોશિશ કરીશું. ભલે 1 રૂપિયો જ નાખવું પણ ડેઈલી નાખવાની એક આદત બને જેથી કરીને દરરોજ માટે આપણો 1 રૂપિયો અલ્લાહના ઘરના તામીરી કામ માટે તો જ્યારે આપણે એની અંદર નાખતા રહેશું એક વર્ષ પૂરું થશે એટલે આપણે ડબ્બાને પછી સાવરકુંડલા નેકકામ મિશનની ઓફિસમાં જમા કરાવશું. એ રકમથી જેટલી જગ્યાએ મસ્જિદો મદ્રસા ઇબાદતગાહ નું કામ ચાલુ હશે ત્યાં એ રકમને વાપરવાનું હશે. નામ બોલો ભાઈ. મરહૂમ આરિફભાઈ મુસાભાઈ માલકાની હાશમાની એ નેકકામ મિશનનો એક ડબ્બો લખાવ્યો. બિલાલભાઈ ઉસ્માનભાઈ જે આપણે હાજી
ઇકબાલભાઈ અને દાદા છે બિલાલભાઈ ઉસ્માનભાઈ નાઈસારી સવાબ હાજી ઇકબાલભાઈ એ ભાઈઓ માલકાની પરિવાર છે એમના તરફથી દારૂનું ફેરી મુસ્તફાનો એક બાળક દત્તક લેવામાં સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો એક બાળક દત્તક લેવું એટલે શું એટલે એક બાળકને જે આખા વર્ષની પઢાઈ સવાર મહિનામાં દારૂ શરૂ થાય ને આ શાબાન મહિનાની અંદર વર્ષ પૂરું થાય ઈદ પછી વર્ષ શરૂ થાય એટલે શાબાન મહિના પૂરું થાય તો આખું વર્ષ જે દારૂની અંદર ખાય પીવે પડે જે કાંઈ કપડા ધોલાય છે પૂરો રહેવાનો જે ખર્ચો છે એનો આપણે નોર્મલ 15,000 રૂપિયા ટાર્ગેટ લઈએ તો ઈ જે બાળકના પૂરા વર્ષનો ખર્ચો છે ને એ આપણે હાજી ઇકબાલભાઈ આપણા દાદાના હિસાબે સવાબ હતા એટલે એક બાળક દત્તક થયું એક બાળકનો વાર્ષિક ખર્ચો આપણે 15,000 રૂપિયા લાગ્યો હવે એનો મતલબ એ થાય છે કે ઈ બાળક હાજી સાહેબે દત્તક લીધું એમના દાદાના નામથી અશરફભાઈ ઉર્ફ મુન્ના અબ્દુલ હમીદભાઈ દસ્તાભાઈ એમના તરફથી એક યતીમ બાળક એક વર્ષ માટે દત્તક લે સુભાનઅલ્લાહ બોલો તો સુભાનઅલ્લાહ બોલીને તો સવાબ કમાશે બાપુ સોનગઢમાં આવ્યા સરકાર મુનીર દાદા તશરીફ લાવ્યા તો નજમાબેનના હિસાબે સવાબ 1,000 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા આજે અલહમદુલિલ્લાહ સવાજ આપણે ગુજરાતની સરકાર મુનીર દાદાએ મુલાકાત લીધી બાલકાની પરિવારે હમણાં તો આપણે હાજી સાહેબે બાળક દત્તક લીધું ગયા વર્ષે મેં શિહોર ગયા હતા ત્યારે 2 બાળકો દત્તક લીધા પછી સભ્યોની મીટિંગમાં પણ અલહમદુલિલ્લાહ એક બાળક દત્તક લીધું અત્યારે ફરી એકવાર એક બાળક દત્તક લે છે એટલે આ પરિવાર તરફથી 5 બાળકો અલહમદુલિલ્લાહ દત્તક લેવામાં એક બાળકના દત્તકના હાજી ઇકબાલભાઈ રોકડા રકમ અદા કરી સરકાર સોનગઢમાં તશરીફ લાવ્યા એ ખુશીની અંદર મરહુમ યુનુસભાઈ બિલાલભાઈ ના હિસાબે સવાબ બાલકાની પરિવાર તરફથી 1100 રૂપિયા આપવા તો એક બાળક આપણે દત્તક લેવી એટલે એનો મતલબ શું થાય કે સવાર મહિનામાં આપણે આપણા મરહુમના હિસાબે સવાબ માટે એક બાળક દત્તક લીધું તો સવાર મહિનાથી લઈને શાબાન આખું વર્ષ ઈ બાળક દારૂની અંદર કાલી માસી કરે જે કાંઈ પડે કુરાન શરીફ અમફરા તાલીમ ક્લાસની કિતાબો કે હાફિઝ બને જે કાંઈ પણ પડતર કરે ઈ તમામ પડતરનો સવાબ આપણા મરહુમને ડેઈલી મળતો એટલે આખું વર્ષ આપણા મરહુમને એનો હિસાબે સવાબ થતો તો આ બાપુ નાની નાની બાબતો સ્કીમો આપણને આપી મોટા સવાબની સાથે સરકાર આપણને જોડે કે તમે નાની વસ્તુ કરો અને અલ્લાહની બારગાહથી મોટો ફેસાદ હાસિલ કરો તો અલહમદુલિલ્લાહ આ જે દત્તક વાળી સ્કીમ છે એની અંદર આપણે વધારે જો અલ્લાહે તાકાત આપી હોય તો શામિલ થવાની કોશિશ કરાય આપણે એની અંદર શામિલ થવાય મરહુમ આદમભાઈ દાઉદભાઈ રામધરીભાઈ
સુભાનઅલ્લાહ બોલો ભાઈ, સુભાનઅલ્લાહ. વાહ વાહ. માલકાની પરિવાર તરફથી ટોટલ 7 બાળકો દત્તક લેવામાં એકના અત્યારે એમાં 6 બાળકો બાકી ગયા વર્ષે મેં લીધા હતા. આ વર્ષે ઈ પાછા રિપીટ પણ કરે છે. એટલે ટોટલ 7 બાળકો માલકાની પરિવાર ये है भाई नारो वाला नारायण रिसालत एक गाना हैदरी मरहूम आदमभाई दाऊदभाई रामधरी वाला तरफથી એમના ઈસાની સેવા માટે 2500 રૂપિયા રોકડા અદા કરવામાં સરકાર સોનગઢ તશરીફ લાવ્યા તો નજમા બેનના ઈસાની સેવા 1000 રૂપિયા એકમ મિશનનો એક ડબ્બો લીધો માશાઅલ્લાહ બાબા તશરીફ લાવ્યા છે એ ખુશીની અંદર મરહૂમ અબ્દુલ હબીબભાઈ અંસારી ના ઈસાની સેવા માટે 600 રૂપિયા લેખા મિશનમાં આપવામાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ તમામ જે કામો અત્યારે થઈ રહ્યા છે આની અંદર આપણે શામિલ થઈ ને વધારે લેખા મિશનનો ડબ્બો ને દારૂલના બાળકોના આપણે દત્તક લઈ ને હંમેશા કાયમ માટેના સવારની અંદર સાબિત થાય. તો વાત કરતો હતો કે આજે સવારે આપણે કુદરણ સરકાર મુરીદ દાદાએ મુલાકાત કરી. કુદરણ વાળાઓને બહુ પ્રબંધના હતી તો यहाँ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુલાકાત થઈ. લોકોએ દેખના મિશનના ડબ્બા પણ લીધા. નમાઝી પણ બન્યા. 5 વખત નમાઝ પઢવાની નિયત પણ કરી. તેની સાથે ત્યાંના જુમા મસ્જિદના નમાઝી ભાઈઓએ એક બાળક દારૂનો દત્તક પણ લીધો. ત્યાંથી પછી બાવળનો દામનગર મદ્રસાએ ફૈઝે મોહમ્મદી ની મુલાકાતનો પ્રોગ્રામ હતો તો यहाँ दामनगરની અંદર આપણે મદ્રસાની મુલાકાત કરી તો મદ્રસાની મુલાકાત લીધી પછી ત્યાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારા કામો થયા. અત્યારે બાબા અહીંયા તશરીફ લાવ્યા છે સોનગઢ એ ખુશીની અંદર અબ્દુલ રઝાકભાઈના ઈસાની સેવા માટે 200 રૂપિયા આપવામાં આવ્યો. તો यहाँ બહુ મોટું કામ થયું દામનગરની અંદર. એ લોકોએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 6 બાળકો દત્તક લીધા ને એની સાથે ત્યાં ઇમામ સાહેબના રહેવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. પછી એક બીજા ઇલાકાની અંદર જે આપણે એક જગ્યાનો મદ્રસો છે તો ત્યાં 111 ફ્લોર કહેવાય છે. એ વિસ્તારની અંદર આપણે ભાઈની ઘેરે મદ્રસો ચલાવતા હતા. ત્યાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 40 જેટલા બાળકો દિનની તાલીમ હાંસલ કરતા. ત્યાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી તો સરકાર મુરીદ દાદાની બાળકોમાં એ લોકોએ અરજ કરી ત્યાં પણ અમારે વ્યવસ્થા થઈ જાય ને ઇમામ સાહેબનું રેસિડન્ટ નથી તો એની માટે એક વ્યવસ્થા થઈ જાય તો ત્યાં એક મકાન મળે કે જેની અંદર આપણે મદ્રસો પણ ચાલે ને ઇમામ સાહેબનું રેસિડન્ટ પણ મળે. તો એ મકાનની અંદાજે 7 લાખ જેવી કિંમત હતી. તો સરકાર બેઠા હતા વાત થઈ બાબાએ કીધું કે જે લોકો શામિલ થતા હોય થઈ જાય બાકી જે ઘટતો હોય છે આપણે નેકા મિશન દ્વારા આપશું. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મીટિંગની શરૂઆત થઈ લોકોને શામિલ કર્યા. સરકારે આપણે સ્કીમો પણ આપી તો એ બધું જમા થયો ને તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ યાની એની બેઠકની અંદર ઈ 7 લાખ રૂપિયાની રકમ તૈયાર થઈ ગઈ. ને ઈ જે લોકોનું બહુ મુશ્કેલ કામ એમને લાગતું હતું ઈ પનભરની અંદર આ ગોસ્પરની ઓલાદ હાજર હતી એમની દુઆઓથી આ પનભરની અંદર ઈ કામ પૂરું થયું. વાહ વાહ. સરકાર સોનગઢની અંદર તશરીફ લાવ્યા ખુશીની અંદર મરહૂમ ઇબ્રાહીમભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ
ઈસાની સવા વર્ષે 500 રૂપિયા આપવામાં નેક કમિશન સરકાર સોનગઢની અંદર તશરીફ લાવ્યા ખુશીની અંદર મરહુમ અબુભાઈ મુસાભાઈ માલકાન ના ઈસાની સવા વર્ષે 1000 રૂપિયા નેક કમિશન આપવામાં माशाअल्लाह आज ये दिनना कामों से या मुसलमान दिन में जरे हाजिरी થાય તો અલ્લાહ એના કરમથી હમણાં ફેસ થી આ દિનના કામો બહુ આવશે આજે બાવાએ તશરીફ લાવ્યા તો જો આપણે આપણા બધા કુટુંબોને યાદ કરવું એમની માટે આપણે ઈસાની સેવા કરવું આ એમનો કરમ કે એ રહેમતના દરવાજા ખોલાવી આજે તમામ કુટુંબોની કબરો ઉપર અલ્લાહની રહેમત વરસશે એ કબરોની અંદર ખુશહાલ થાય ને તમારા બધા માટે દુઆ તો આપણે કાયમી માટે દુઆ થાય નવી કઈ નિયત કરો અલ્લાહ જો તાકાતવર બનાવ્યો હોય તાકતના બાળકોને દત્તક લઈને એ એવું કરવું કે કાયમી માટે એમની કબરોની અંદર દરરોજ સવારે બાળક અહીંયા ફજરમાં કુરાન શરીફ પઢે અને અહીંયા કબરની અંદર અલ્લાહની રહેમત હોય तो इंशाल्लाह हम पण आपण जो अल्लाह ताकत આપી હોય તો આપણે એ કામ પણ કરાઈને શામિલ ઇમરાનભાઈ જીકરભાઈ તાજા ઈ પણ નેકા મિશનનો એક ડબ્બો લખાવે છે સરકાર વડી દાદાની હાજરીમાં એક નેકા મિશનનો ડબ્બો દીધો છે આવો સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ सरकार मुनी दादा तशरीफ लाया तो हुजूर पीर तरीका ताजुल मशाइख गोहर सादात सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा वाली फातिमी रहमतुल्लाह अलैहा इसाली सवाबની નિયતથી માલકાની પરિવાર તરફથી 5000 રૂપિયા આપવામાં हेलो अपने दारुल मुफ्ती मुस्तफा ना बालकना सवानी मनकुबत सरकार दादा उमर शान सामने वो बसना ने दाऊदा को रोजाय ने हुजूर सरकार दादा उमर कुलानी शान मनकुबत ना बे पर मिसवा सुभान अल्लाह ચાલો એક બીજું પણ આપણા લાડુની અંદર આપણે ચલાવી આ તમને એક મેસેજ આપું કે સવારે નાસ્તો બપોરે જમવાનું રાતના જમવાનું 600 થી વધારે દીકરા દીકરીઓ 100 થી વધારેનો સ્ટાફ અને સાચવવા માટે આલિમા આપાઈ મોલાના સાહેબ એમનો સ્ટાફ તો આ તમામનું જે રસોડું છે 700 થી વધારેનો રસોડું 3 ટાઈમ કરે તો 3 ટાઈમનો અંદાજિત ખર્ચ 40000 રૂપિયા એક દિવસનો ખર્ચ તો આપણા પિરાનિયામાં હજાની કુલસુમમાં रहमतुल्लाह ताला अलैहा તેમના ટેલિફોનના મોબાઈલ ઉપર આપણે આ જાહેરાત કરી હતી પહેલા કર્યું હતું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા લોકો એક દિવસની દાવતની અંદર જોડાણા જેને પૂરેપૂરી દાવત કે આજીવન એક દિવસની દાવત તારીખો મનગમતી જેમની હતી લખાવી તો તમારી માટે પણ આ યાદ છે કે આપણે એક દિવસની દારૂની દાવત લઈ ને 40000 રૂપિયા વર્ષમાં એકવાર એક દિવસની એટલે ત્રણેય ટાઈમની દાવત આખું મનગમતું એનું બાળકો ખાઈ શકે તો એની પણ આપણે દાવત લઈ શકીએ એની કોઈ ઈચ્છા હોય તમન્ના હોય કે એક દિવસ મારે દારૂના બાળકોને ત્રણેય ટાઈમ જમાડવું છે તો એ પણ જમાડી શકે એક ટાઈમ જમાડવું એ પણ કરી શકીએ ને એક બાળકને આપણે દત્તક લેવો હોય તો દત્તક પણ લઈ શકીએ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या
नाज़िश फक़रे सियादत सैयदी दादा हुज़ूर नाज़िश फक़रे सियादत सैयदी दादा हुज़ूर पे सैयदी दादा हुज़ूर गुमराह आपने सिखलाया तर्ज़े ज़िंदगी गुमराह आपने सिखलाया तर्ज़े ज़िंदगी बख्श दे सब्र को शराफत सैयदी दादा हुज़ूर बख्श दे सब्र को शराफत सैयदी दादा हुज़ूर बाज़ ना बाज़ आजा गुनाहों से बुनियाद से करते हैं सब्र को नसीहत सैयदी दादा हुज़ूर करते हैं सब्र को नसीहत सैयदी दादा हुज़ूर कौम के बच्चों को दी तालीम सब पर दो तला कौम के बच्चों को दी तालीम सब पर दो तला दूर करते हैं जहालत सैयदी दादा हुज़ूर दूर करते हैं जहालत सैयदी दादा हुज़ूर है दुआ सैयदी दादा हुज़ूर आप पे हो रब्बे की रहमत सैयदी दादा हुज़ूर नाज़िश फक़रे सियादत सैयदी दादा हुज़ूर पे करे मोहरमत सैयदी दादा हुज़ूर पे करे मोहरमत सैयदी दादा हुज़ूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत से आपने सरदार श्री के दरबार में बहुत कुर्बान हुए तो એની અંદર અપડેટ કરીને દિવસ માટે શામિલ આ એક બોલી ધોની એક ચાહના છે એક દિલ્હી લગાવ છે મોહબ્બત છે હમણાં જ મેસેજ આવ્યો
ખાનદાય ભાગ્ય રહેમતમાં કે ખાનદાય ભાગ્ય રહેમતમાંથી આપણને જલાન છે આપણે એક દિવસની દાવત માટે શરૂ તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે માલકાની પરિવાર કાદરભાઈ મરહૂમ કાદરભાઈ બિલાલભાઈ માલકાની ના ઈશારે સવાબ માટે આ પરિવારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જ્યારે શિહોરથી દુનિયા હુઝુર પીર તરીકત ફૈઝલ રૂહાનિયત ગોબર સરદાર સરદાર સૈયદ મોહમ્મદ અલ-મારૂફ દાદા વફાતી ફાતમી रहमतुल्लाह ताला तशरीफ लेवाના એ સૈયદ બુનિયાદ મસ્જિદનું કરવાની વાત હતી ત્યારે હાજી સાહેબે 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા 1 લાખ રૂપિયા સૈયદ બુનિયાદને લગાવ્યા સરકાર દાદાઓને બોલાવ્યા ને 6 ભાઈઓને ઉભા રહી ને પછી હાજી સાહેબને કીધું કે તમારા 1 લાખ રૂપિયા હાજી સાહેબે કીધું સરકાર જે પછી સરકાર દાદાઓનો ગોસપાકની ઓલાદ છે તો આપે ગોસપાકની નિસ્બતથી 11 લાખ રૂપિયા તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ પરિવારે દબ્બે કરીને 11 લાખ રૂપિયાની જિમ્મેદારી લીધી કે શિહોરની મસ્જિદ માટે સરકારના બોલ ઉપર 11 લાખ રૂપિયા આપશે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જ્યારે પણ આપણે ઉર્સ શરીફ થાય છે તો સરકાર દાદાઓ કહેતા કે આ પરિવાર આપણું ગરીબી પરિવાર જ્યારે ઉર્સ શરીફનો તમામ સામાન જે આપણે આવે છે ભાવનગર તો એમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખાની પરિવારની ગાડીઓમાં આવે વગર ભાડે એની સાથે 7 બાળકોને દત્તક પણ લીધા જ્યારે આ એક દિવસની દાવતનું એલાન થયું તો મરહૂમ કાદરભાઈ બિલાલભાઈ માલકાની ઈશારે સવાબ માલકાની પરિવાર તરફથી રબીઉલ અવ્વલ શરીફ 12મી શરીફની 7 તારીખે એક દિવસના દારૂ રૂમના બાળકોની ન્યાસની જિમ્મેદારી માલકાની પરિવાર ઉઠાવી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કબૂલ ફરમાવે જેટલા લોકોએ જે રીતે પણ આજની મહેફિલમાં હિસ્સો લીધો હિસ્સેદાર બન્યા અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમામના હિસ્સાઓને કબૂલ ફરમાવે કે તમામના રિસ્કમાં રોજીમાં બે પનાહ કરો આપણે અહીંનું કોઈ પણ કામ હોય સોલ્જર હોય ગમે ત્યારે પણ દરવાજા ભાગે રહેમતના ખુલ્લા છે તમે જ્યારે પણ કહેશો જેમ અત્યારે તમે લબેક કીધું છે જ્યારે પણ અહીંના કામગીરી વિશે કોઈ પણ વાત કરશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ ખાનદાય ભાગે રહેમતથી તમને મુરાદ પૂરી કરી દેવામાં આવશે એની સાથે આપણે જે અહીંયા આસપાસના જે ગામો છે જો અહીંયા ઘરોની તાકાત હોય તે લોકો અહીંયા નમાઝ પઢવા માટે પણ આવે यहाँ जरूर હોય આપણે મક્તબની મદરસાની બાળકોને પઢાવવા માટે તાલીમ માટે તો એની માટેની જે કંઈ વ્યવસ્થા કરવી પડતી હશે તે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આંગણ ભાગે વિનંતી કરશું જે માણસો છે તો એમના દ્વારા ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી મદરસાઓની ખિદમત પણ ચાલુ કરાવો એની માટે આપણી પાસે એક એવો નિયમ છે આપણી પાસે એક રસ્તો છે જો એવું જરૂરિયાત હોય તો તમે મુલાકાત કરજો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કામ પણ કરશું કે બચાવની એક રીત શીખવા आपको आपको जरूर आपको भी कोई सेक्टर करवाने तो क्यों जाता है यहाँ तो बात ये है कि जो मेरे भाई के पैसा नहीं कैसे चलाता है तो ये क्यों तो अल्लाह के नाम में एक भी तो आपसे हो तो अल्लाह ने 10 गणा को आपके 100 गणा आपके अनलिमिटेड पढ़ाते એટલે આ વિષય છે કે આપણે બધા માહિતી પૈસા લેવાના છે અને બધા અલ્લાહની રહેમત મળે એની માટે આ ધંધા લેવાના છે આપણે એટલે બાપુનો વિષય એવું છે કે લઈને પૈસા આપવા જઈને એટલું બધું સમજાવવું સુભાન 24 વર્ષ આપણે અલ્લાહની નામમાં એક આપશું અલ્લાહ એકના 10 આપશે એની દરિયા રહેનો જોશમાં 70 પણ આપે 700 પણ આપે કુરાન પાક તો કે અલ્લાહ કે હિસાબ સુધાવના આપણે અલ્લાહની રાહમાં દેશું તો અલ્લાહ બાપુ જે છે કે આપણે લઈ લેવો મકસદ નથી લઈને અલ્લાહની માર્ગાથી અને 10 ગણું 70 ગણું 700 ગણું અપાવવાનો આપણો મકસદ છે બરાબર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આની પર આપણે અમલ કરીએ તો અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણને પણ આપણને બોલતા હશે
હવે આપણે ગુરુ પોષણ માટે જઈએ. નામ આપી મલકાઈ પરિવાર આજે ઇકબાલભાઈની જે 6 ભાઈઓ છે તેમના તરફથી જોધપુરે ગરીબર સરદાર સજ્જદ અહમદ મુજીબ બાબુ કાદરી ફાતમી મદદુલ આલી મુરાદી નો ખુશી સાથે સ્વાગત કરવામાં આવે છે. નારાયણ તકબીર, નારાયણ રિસાલત, નારાયણ પંજેરી એક વાલા खानकाए बाग रहमत सिलसिलाए मारूंगा.